proportion and inverse proportion. If value of one thing increases, the value of other thing also increases. This is direct proportion. But in inverse proportion, the value of one thing increases and the value of other thing decreases. Today we will learn about our next lesson, variation. Variation means chalan. In variation, we also study about two types of variation, direct variation and inverse variation. Look at the blackboard. Here example is written, the number of notebooks X and the cost of the notebooks in rupees denoted by Y. If number of notebooks 12, the cost of 12 notebooks 240. And first for this we calculate the number of cost of one notebook. How? 240 divided by 12. Then we get the cost of one notebook. 240 ला 12 ने डिवाइड केल्यानंतर काय मिळणार आपल्याला? एका नोटबुकची व्हॅल्यू मिळणार. किती मिळणार ती? 20 रुपीज. Therefore, value of one notebook is equal to 20 rupees. Let's complete the chart. The value of 3 notebooks is equal to 3 into 20. We get 60 rupees. Value of 9 notebooks 180 rupees. Value of 24 notebooks 24 into 20 we get 480. And value of 50 notebooks is equal to 50 into 20. 50 into 20 we get 1000 rupees. Here observe the table and calculate the ratio of x upon y. X upon y is equal to 20 upon 1 or y upon x काढलं तर 1 upon 20 असा रेशो तुम्हाला मिळणार. Get the ratio of y upon x, that is 240 upon 12 is equal to 20 upon 1. 60 upon 3, 20 upon 1 येईल. 180 upon 9 हा सुद्धा रेशो काय मिळणार? 20 upon 1. किंवा x चा y शी असलेला रेशो तुम्ही घेतला, x upon y is equal to मिळणार 1 upon 20. 1:20. That is here the ratio is constant. रेशो काय राहतोय? x upon y हा काय राहतो? कॉन्स्टंट राहतो. रेशो जेव्हा कॉन्स्टंट राहत असेल तेव्हा त्या ठिकाणी रेशो कॉन्स्टंट राहतो, त्याला काय म्हणायचंय? Then these two things are in direct variation. X directly varies as 1 and this is denoted by a Greek letter alpha. X directly varies as 1. This is the direct variation and x is equal to, जेव्हा आपण हे अल्फा कॉन्स्टंट जे आहे अल्फाचं साइन काढणार आणि इक्वल टू चं लिहिणार तेव्हा काय म्हणणार? k into 1. Then k, here k is constant of variation. k ला काय म्हणणार? कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन असं म्हणणार. आणि हा कुठल्या व्हेरिएशनचा कॉन्स्टंट आहे? k या ठिकाणी डायरेक्ट व्हेरिएशनचा कॉन्स्टंट आहे. जेव्हा डायरेक्ट व्हेरिएशन असेल तेव्हा रेशो कॉन्स्टंट राहतो आणि ते कसं लिहितात? x डायरेक्टली व्हॅरीज एज y असं ते वाचायचे. हे डायरेक्ट प्रपोर्शन साठी अल्फा हे जे चिन्ह आहे ग्रीक भाषेत अल्फा लेटर हे वापरायचं आहे. x डायरेक्टली व्हॅरीज एज y. Therefore x is equal to ky. Here k is constant and x is equal to ky. याला काय म्हणायचं? इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन. याला काय म्हणणार? इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन. आता अशा डायरेक्ट व्हेरिएशनचे तुम्हाला आणखीन काही उदाहरणं देता येतील दैनंदिन जीवनातले. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी इन्क्रीज द स्पीड ऑफ कार, देन डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय कार ऑल्सो इन्क्रीजेस. कारचा जर स्पीड आपण वाढवला
तर जे काही डिस्टन्स ट्रॅव्हल होणार आहे कारकडून ते सुद्धा काय होणार आहे, वाढणार आहे. दिस टू प्रॉपर्टीज आर इनडायरेक्ट व्हेरिएशन. देन इफ नंबर ऑफ वर्कर्स increases, then the work completed by these workers also increases. त्या ठिकाणी वर्कर्स त्या ठिकाणी वाढवले तर जास्तीत जास्त वर्क हे कम्प्लीट होईल. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळी उदाहरणं हे देऊ शकता. हे कसलं उदाहरण आहे, डायरेक्ट व्हेरिएशन. इफ द व्हॅल्यू ऑफ वन थिंग increases, the value of other thing also increases. That is, if value of x increases and value of y also increases. X and y varies directly with each other, then there is direct variation between x and y, and this is written as x directly varies as y. Therefore x is equal to ky. Here k is proportionality constant of direct variation, and x is equal to ky is the equation of direct variation. आता यामध्ये तुम्हाला कशा पद्धतीने क्वेश्चन्स विचारले जातात बघा. तुम्हाला दोन थिंग्स दिले, दोन स्टेटमेंट्स दिलेले असतील दोन थिंग्स बद्दल, आणि ते स्टेटमेंट जे आहे ते अशा पद्धतीने सिम्बॉलिकली तुम्हाला लिहायचं आहे डायरेक्ट व्हेरिएशन मध्ये, तसंच इनव्हर्स व्हेरिएशन मध्ये सुद्धा. त्याच पद्धतीने तुम्हाला काही उदाहरणांमध्ये व्हॅल्यू पण दिलेल्या असतील. एक्स आणि वाय डायरेक्ट व्हॅरीज होतात, एक्स ची व्हॅल्यू एवढी, वाय ची व्हॅल्यू किती, अशा पद्धतीने. किंवा मग तुम्हाला कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन शोधण्यासाठी एक्स आणि वाय च्या व्हॅल्यू दिल्या असतील, काय शोधायचा, कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन. राईट द इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन. अशा पद्धतीची उदाहरणं आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. अगोदर तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे बघा. ऑब्झर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिटन युझिंग द सिम्बॉल ऑफ व्हेरिएशन. व्हेरिएशनचं सिम्बॉल यूज करून आपण त्या ठिकाणी ते स्टेटमेंट्स लिहायचे. बघा काय दिलंय. फर्स्ट एक्झाम्पल, एरिया ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ इट्स रेडियस. एरिया ऑफ सर्कल. आता या ठिकाणी जे स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला थिंग्स दिलेल्या आहेत त्याबद्दल अल्फाबेट्स मारायची. एरिया ऑफ सर्कल आपण त्या ठिकाणी एरिया आहे म्हणून कॅपिटल ए म्हणूया, आणि त्या सर्कलची रेडियस कशाने डिनोट करायची आपण, स्मॉल आर ने. एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्टली व्हॅरीज ॲज स्क्वेअर ऑफ इट्स रेडियस. म्हणजे एरिया हा रेडियसच्या स्क्वेअर प्रमाणे डायरेक्टली व्हॅरीज होतो. म्हणजे सिम्बॉलिकली काय लिहिणार, ए डायरेक्टली व्हॅरीज ॲज अल्फा, म्हणजे डायरेक्ट प्रपोर्शनचं साइन, व्हॅरीज ॲज स्क्वेअर ऑफ रेडियस, दॅट इज आर स्क्वेअर. हे त्याचा आन्सर येणार. आर ए डायरेक्टली व्हॅरीज ॲज आर स्क्वेअर. अशा पद्धतीने स्टेटमेंट दिलेलं असेल आणि तुम्हाला ते सिम्बॉलिकली लिहायचंय. सेकंड एक्झाम्पल दिलंय, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. प्रेशर ऑफ अ लिक्विड त्या ठिकाणी प्रेशर साठी स्मॉल पी वापरलेला आहे. व्हॅरीज डायरेक्टली ॲज द डेप्थ ऑफ लिक्विड. डेप्थ ऑफ लिक्विड साठी डी वापरलेला आहे. मग डायरेक्टली व्हॅरीज म्हणजे पी डायरेक्टली व्हॅरीज ॲज डी. पी डायरेक्टली व्हॅरीज, पी फॉर प्रेशर, डी फॉर डेप्थ. पी डायरेक्टली व्हॅरीज ॲज डेप्थ ऑफ अ लिक्विड. असे तुम्हाला हे सॉल्ड एक्झाम्पल्स दोन दिलेले आहेत, परंतु तुम्हाला प्रॉब्लेम सेट मध्ये सुद्धा दोन एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत बघा. द फर्स्ट एक्झाम्पल, द सर्कम्फरन्स सी. सर्कम्फरन्स साठी काय वापरणार आपण, सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स रेडियस. रेडियस साठी काय सांगितलं वापरायला, आर. Circumference is directly proportional to its radius, that is C directly proportional to R. Second example is consumption of petrol in a car. त्या ठिकाणी तुम्हाला अगोदरच दिलेले आहेत, L दिलेला आहे. पेट्रोल that is L in a car and distance travel by that car. डिस्टन्स साठी काय दिलेला आहे, D दिलेला आहे. आर इन डायरेक्ट व्हेरिएशन. काय लिहिणार, एल डायरेक्टली व्हॅरीज ॲज डी. अशा पद्धतीने तुम्हाला सिम्बॉल मध्ये लिहिण्यासाठी विचारलं जातं. नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लेम्स इन प्रॅक्टिस सेट 7.1. नाउ सॉल्व द सेकंड एक्झाम्पल.
Here chart is given number of apples x and cost of apples y. Here is given cost of apples directly varies as number of apples. Cost of apple ही number of apples च्या प्रमाणात व्हॅरी होते, डायरेक्ट व्हेरिएशन मध्ये आहे. म्हणजे y डायरेक्टली व्हॅरीज एज x. जे स्टेटमेंट तुम्हाला दिलेलं आहे की कॉस्ट ऑफ ऍपल्स डायरेक्टली व्हॅरीज एज नंबर ऑफ ऍपल्स, हे लिहायचं अगोदर आणि मग म्हणायचं देअरफॉर y डायरेक्टली व्हॅरीज एज x. देअरफॉर y इज इक्वल टू kx. हे आपलं डायरेक्ट व्हेरिएशनचं इक्वेशन आहे. आणि या इक्वेशन मध्ये x आणि y च्या व्हॅल्यू ठेवायच्या. आता या ठिकाणी x दिलेला आहे 1, y दिलेला आहे 8. म्हणजे 8 इज इक्वल टू k इंटू 1. देअरफॉर k इज इक्वल टू 8. आपल्याला काय मिळालं? कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन k इज इक्वल टू 8 मिळालं. काही वेळेला आपल्याला कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन विचारलेला असतो, इथपर्यंत एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं. त्यानंतर आपण इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन लिहायचं. यावरून इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन हे जे आहे की y इज इक्वल टू kx, यामध्ये k ची व्हॅल्यू फक्त ठेवायची 8. म्हणजेच काय? y इज इक्वल टू 8x. हे काय झालं तुमचं? इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन झालं. y इज इक्वल टू 8x इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट व्हेरिएशन. काय हे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट व्हेरिएशन. आणि मग ह्या चार्ट मध्ये तुम्हाला ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत, तर एक्स आणि वाय पैकी एकच व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली असेल आणि दुसरी शोधायची असेल. तर या ठिकाणी बघा कॉस्ट ऑफ ऍपल्स दिलेले आहेत 56. म्हणजे वाय ची व्हॅल्यू दिली 56. मग वाय ची व्हॅल्यू किती ठेवणार? 56 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स. म्हणजे इथं तुम्ही एक्स ची व्हॅल्यू काढताना 56 इंटू 8 आहे ते इकडे काय होतील? डिवाइड होतील आणि काय मिळेल? 7 मिळेल. म्हणजे नंबर ऑफ ऍपल्स किती? 7. म्हणजे इथं काय? या बॉक्स मध्ये तुम्ही 7 फिलअप करणार. त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी नंबर ऑफ ऍपल्स दिलेले आहेत 12. म्हणजे कोणाची व्हॅल्यू ती? एक्स ची व्हॅल्यू. आता एक्स जिथं आहे तिथं तुम्ही y इज इक्वल टू 8 इंटू 12 काय मिळणार? 96. जे कॉस्ट ऑफ 12 ऍपल्स इज इक्वल टू 96. अशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचंय, डायरेक्ट या ठिकाणी लिहायचं नाही. जरी तुम्हाला हा चार्ट भरायचा असेल तर चार्ट भरण्यासाठी तुम्हाला एक्झाम मध्ये 3 मार्कांसाठी विचारलं जातं. 3 तुम्हाला रिकाम्या जागा दिलेल्या असतील, पण ते डायरेक्ट नुसतं या ठिकाणी असं भरून चालणार नाही. हे सगळं लिहायचंय की डायरेक्ट व्हेरिएशन मध्ये कोणत्या 2 थिंग्स आहेत, मग त्याचं डायरेक्ट व्हेरिएशनचं इक्वेशन लिहायचं, व्हॅल्यू टाकायच्या, कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन शोधायचं, त्यावरून इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन लिहिणार आणि या इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन मध्ये मग एक एक व्हॅल्यू टाकून ते सॉल्व्ह करायचं. आणि इथं सॉल्व्ह करूनच तुम्ही या ठिकाणी लिहायचं, डायरेक्ट डिवाइड करून लिहायचं नाही. इथं y ची व्हॅल्यू 160 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स. देअरफॉर x इज इक्वल टू 160 अपॉन 8 काय मिळणार? 20. नंबर ऑफ ऍपल्स किती मिळाले? 20 मिळाले. या अशा पद्धतीने तुम्हाला अजून एक चार्ट दिलेला आहे, तो चार्ट सुद्धा कम्प्लीट करायचा आहे. 4th एक्झाम्पल मध्ये पुन्हा चार्ट कम्प्लीट करायचा आहे, तो असंच पूर्ण करायचा आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल आपण सिम्बॉल देऊन लिहायचंय, मगाशी घेतलं. तर तुम्ही 3rd एक्झाम्पल बघा. इफ m डायरेक्टली व्हॅरीज एज n. m काय होतो? n च्या डायरेक्ट व्हेरिएशन मध्ये आहे. m डायरेक्टली व्हॅरीज एज n. मग कसं लिहिणार हे? देअरफॉर m इज इक्वल टू kn. k इज द कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन. त्यानंतर तुम्हाला काय विचारलंय बघा. m इज इक्वल टू 154. m ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 154 आणि n ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 7. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ m when n इज इक्वल टू 14. तुम्हाला पुन्हा नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे की जेव्हा n हा 14 असेल तेव्हा m ची व्हॅल्यू
किती हे विचारलेलं आहे. मग आता यावरून तुम्ही काय करणार, अगोदर एम आणि यांच्या व्हॅल्यू ठेवायच्या आहे. 154 आणि यांची व्हॅल्यू सेम. 154 इज इक्वल टू के इंटू सेम. यावरून तुम्हाला के ची व्हॅल्यू मिळेल 154/7 इज इक्वल टू 22. के ची व्हॅल्यू किती मिळाली, 22. के ची व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर काय करणार, इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन लिहिणार. एम इज इक्वल टू के एन. इथे के ची व्हॅल्यू ठेवायची 22. एम इज इक्वल टू 22n इज द इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन. आणि मग या इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन मध्ये तुम्हाला दोन ज्या व्हॅल्यू आहेत एम आणि एन, यापैकी कुठली एक दिलेली असेल, दुसरी शोधायची आहे. आता या ठिकाणी एन दिलेला आहे 14. मग जेव्हा एन 14 असेल तेव्हा एन किती मिळेल, 14 2 जा 28, कॅरी केला 2, पुन्हा 14 2 जा 28, कॅरी केलेला 2 ऍड करायचा, म्हणजे काय मिळणार 308. वेन n is equal to 14, n is equal to 308. अशा पद्धतीने अशा प्रकारचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला विचारले जातात की त्यामध्ये डायरेक्ट व्हेरिएशन आहे असं दिलेलं असेल, त्या दोनची व्हॅल्यू दिलेली असेल. या दोन थिंग्सची व्हॅल्यू दिलेली असताना तुम्ही काय शोधायचंय, कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन अगोदर शोधायचा. कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन शोधल्यानंतर इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन लिहिणार आहात. इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन लिहिल्यानंतर तुम्हाला एक व्हॅल्यू दिलेली असेल आणि दुसरी शोधायची असेल, तेव्हा तुम्ही एक अल्फाबेट जे दिलेलं आहे त्याची व्हॅल्यू टाकायची आणि दुसरी शोधायची आहे. अशा पद्धतीने डायरेक्ट व्हेरिएशन मध्ये तुम्हाला अशी उदाहरणंही पूर्ण करायची आहेत. अजून 2 एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिलेले आहेत, 5वं आणि 6वं, ते सुद्धा तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आहे.